آج ہم آپ کو عثمانی سلطنت کی عورتوں کی حکومت یا سلطنت آف وومن کی فیملی ٹری دکھانے جا رہے ہیں۔ عثمانی سلطنت کا ایک ایسا دور کہ جب سلطنت کی لونڈیاں عثمانی سلاطین کو مکمل طور پہ کنٹرول کیا کرتیں۔ چنانچہ آج کی ویڈیو میں ہم خاص طور پہ دیکھیں گے کہ کس عثمانی سلطان کی ایک چھوٹی سی غلطی کی بدولت اس دور کا آغاز ہوا۔ سلطنت کی لونڈیاں اتنی طاقتور کیسے ہو گئیں کہ یہ 3 براعظموں پہ راج کرنے والے سلاطین کو کنٹرول کرنے لگیں، اور اس دور کی وہ کون سی خاتون تھی کہ جس نے 5 عثمانی سلاطین کو کنٹرول کیا۔ ویورز، میں ہوں احتشام ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں دی انفوٹینمنٹ چینل۔ ویورز، اس فیملی ٹری کو سمجھنے کے لیے ہمیں 10ویں عثمانی سلطان سلیمان دا میگنیفیسنٹ کے دور پہ جانا پڑے گا، جنہیں عثمانی تاریخ کا سب سے طویل عرصہ حکومت کرنے والا سلطان مانا جاتا ہے، جو تقریباً 46 سال تک تخت پہ بیٹھے رہے۔ اگر ان کے شجرے کی بات کی جائے تو ان کی نسل تقریباً 9 پشتے پیچھے عثمان غازی سے ہوتے ہوئے ارطغرل غازی اور پھر اوغوز خان سے جا ملتی ہے۔ سلطان سلیمان کے دور میں عثمانی سلطنت ہر لحاظ سے اپنے عروج پہ پہنچ چکی تھی۔ سلطان سلیمان نے ذاتی طور پہ عثمانی فوج کی قیادت کرتے ہوئے اپنی سلطنت کو چاروں طرف پھیلایا۔ ان فتوحات کے نتیجے میں عثمانی سلطنت 3 براعظموں تک پھیل چکی تھی، لیکن اتنے قابل سلطان نے ایک ایسی غلطی کر دی جو عثمانی سلطنت پہ عورتوں کی حکومت کا باعث بنی۔ ویورز، اس دور کا آغاز سلطان سلیمان کے حرم میں ہورم سلطان سے ہوتا ہے، جو سلطان سلیمان کی ایک لونڈی تھی۔ ہورم کا اصل نام روکسلانا تھا اور اسے عثمانیوں کی پولینڈ میں فتح کے دوران قید کر کے سلطان کے حرم میں لایا گیا تھا۔ کچھ عرصہ حرم میں رہنے کے بعد ہورم سلطان سلیمان کی سب سے پسندیدہ لونڈی بن گئی۔ ویور، سلطان سلیمان سے پہلے آنے والے کسی بھی عثمانی سلطان نے اپنے حرم کی لونڈی سے شادی نہ کی، اور کسی بھی لونڈی کو سلطان کی آفیشل بیوی کا درجہ کبھی نہ دیا گیا۔ تاہم سلطان سلیمان نے سن 1534 میں تمام عثمانی روایات کو ترک کرتے ہوئے ہورم سے شادی کر لی، جس کے بعد ہورم سلطان کو ایک لونڈی کی بجائے عثمانی کوئین کا درجہ دے دیا گیا۔ ہورم سلطان، جو پہلے حرم میں لونڈیوں کے ساتھ رہا کرتی، اب سلطان کے ساتھ اس کے محل میں رہنے لگی، جس کا یہ نتیجہ نکلا کہ ہورم سلطان سلطنت کی سیاسی طاقت کے مرکز میں پہنچ چکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان سلیمان کے کئی فیصلوں میں ہمیں ہورم کی مداخلت سامنے نظر آتی ہے، جیسا کہ مورخین لکھتے ہیں کہ ہورم کے کہنے پہ ہی سلطان نے اپنے بیٹے مصطفیٰ کو قتل کرایا تھا۔ ویورز، ہورم سلطان خود تو سن 1558 میں انتقال کر گئی، لیکن اس کی موت کے بعد عثمانی تاریخ میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا، جسے عثمانی سلطنت آف وومن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہورم کی موت کے بعد اس کی بیٹی مہرمہ سلطان عثمانیوں کی اگلی طاقتور خاتون بن کے سامنے آئی، اور ہورم کی خواہش کے مطابق سلطان سلیمان کے بعد اگلا سلطان اس کا بیٹا سلطان سلیم دوئم بنا۔ سلیم II کے دور کے شروعات میں ان کی بہن مہرمہ سلطان اور گرینڈ وزیر محمد سکولو سلطنت کے زیادہ تر فیصلے کیا کرتے۔ اگر مہرمہ سلطان کی بات کی جائے تو یہ عثمانی سلطنت کی سب سے طاقتور پرنسز مانی جاتی ہیں۔ ان کی شادی ایک عثمانی گورنر رستم پاشا سے ہوئی، جو ہورم اور مہرمہ سلطان کی سپورٹ سے عثمانی سلطنت کے گرینڈ وزیر کے عہدے تک پہنچ گئے۔ ویورز، مہرمہ سلطان سلطنت آف وومن میں بہت منفرد مقام رکھتی ہیں، کیونکہ یہ نہ تو کسی سلطان کی بیوی اور نہ ہی ماں تھی، بلکہ صرف ایک عثمانی پرنسس تھی۔ لیکن اس کے باوجود یہ سلطان سلیم کو کافی حد تک کنٹرول کرنے میں کامیاب رہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا شمار سلطنت کے امیر ترین لوگوں میں ہوتا تھا، چنانچہ یہ سلطان سلیم کو مشورے دینے کے ساتھ ساتھ سلطنت کی مالی مدد بھی کیا کرتی تھی۔ مہرمہ سلطان کے بعد عثمانی سلطنت کی اگلی طاقتور خاتون نور بانو سلطان تھی، جو سلطان سلیم دوئم کی بیوی تھی۔
व्यूअर्स, नूर बानो की नस्ल के बारे में इख्तलाफ पाया जाता है। कई मुअर्रिखीन इन्हें यहूदी नस्ल से समझते हैं। इन्हें पूरे उस्मानी हरम में अपनी खूबसूरती और जहानत के लिए जाना जाता था। यही वजह थी कि बहुत जल्द ये सुल्तान की पसंदीदा बन गईं। चुनाचे अपने वालिद की तरह सुल्तान सलीम ने भी अपनी लोंडी नूर बानो सुल्तान से शादी कर ली और इन्हें अपनी ऑफिशियल बीवी का दर्जा दे दिया, जिसके बाद नूर बानो सुल्तान सलीम के साथ ही रहने लगी। उस्मानी सल्तनत पे इनका असर रसूख उस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ गया कि जब सुल्तान की बहन और पिछली ताकतवर खातून महरमा सुल्तान की वफ़ात हुई। व्यूअर्स, सुल्तान सलीम II का दौरे हुकूमत इंतहाई मुख्तसर था और इनके पूरे दौरे हुकूमत में नूर बानो सुल्तान ने हर तरह की सियासत और हरबा इस्तेमाल किया कि उसका बेटा मुराद अगला सुल्तान बन जाए। ताहम वो अपने मकसद में कामयाब हो गई। कहा जाता है कि नूर बानो सुल्तान ने सुल्तान सलीम की मौत की खबर तकरीबन 15 दिन तक छुपाए रखी, उस वक्त तक कि जब तक उसका अपना बेटा मुराद उस्मानी दारुल हुकूमत पहुंच के तख्त पे न बैठ गया। अगर सुल्तान मुराद III के दौरे हुकूमत की बात की जाए तो इस दौर में उस्मानी एशिया, यूरोप और अफ्रीका का ज़्यादातर इलाका कंट्रोल कर रहे थे। यहाँ तक कि अब उस्मानी सल्तनत की सरहदें दूर दराज मगरब में मोरक्को तक पहुँच चुकी थी। लेकिन इनका दौर उस्मानियों का टर्निंग पॉइंट भी समझा जाता है, क्योंकि सुल्तान मुराद III के दौर में उनकी वालिदा नूर बानो सुल्तान की ताकत में भी बेपनाह इजाफा हुआ और सुल्तान ने अपनी वालिदा के असर में कई ऐसे फैसले किए जो उस्मानियों के ज़वाल का बाइस बने। कहा जाता है कि सुल्तान मुराद ने हरम को अपने महल में मुंतकिल कर दिया था। व्यूअर्स, ये एक ऐसा इक़दाम था कि जिसकी बदौलत सुल्तान के फैसलों पे हरम का असर रसूख और ज़्यादा बढ़ गया। कहा जाता है कि सुल्तान ने अपनी वालिदा की डेली की पॉकेट मनी 2000 सिक्के लगा रखी थी, लेकिन कुछ ही अरसे में नूर बानो की इजारादारी खतरे में पड़ गई, क्योंकि पूरे हरम में सुल्तान मुराद सिर्फ एक औरत सफिया सुल्तान के साथ वाबस्ता थे। यही वजह थी कि ताकत के हसूल के लिए नूर बानो सुल्तान और सफिया सुल्तान में एक खाना जंगी शुरू हो गई और इन दोनों औरतों की आपसी खाना जंगी की बदौलत उस्मानी सल्तनत अंदरूनी तौर पे कमज़ोर होने लगी। चुनाचे जब अगले सुल्तान मोहम्मद III तख्त नशीन हुए तो नूर बानो सुल्तान की ताकत ख़त्म हो गई, क्योंकि ये सुल्तान सफिया सुल्तान के सगे बेटे थे। तो अब सफिया सुल्तान उस्मानी सल्तनत की सबसे ताकतवर खातून बन के सामने आईं। अगर सुल्तान मोहम्मद III के दौर की बात की जाए तो इन्होंने तख्त नशीन होते ही अपने 19 बहन भाइयों को कत्ल किया और उस्मानियों के एक ताकतवर तरीन सुल्तान बन के सामने आए। इनके दौर में इनकी वालिदा सफिया सुल्तान के रास्ते में अब कोई रुकावट ना थी। चुनाचे अपने से पहले की औरतों की तरह सफिया ने भी अपने बेटे के फैसलों को हर तरह से कंट्रोल किया। ये अपने दौर में उस्मानी खजाने और कई सियासी मामलात को डायरेक्ट कंट्रोल किया करती। उसकी वजह ये थी कि सुल्तान मोहम्मद अपने सफ़र और मुहिम्मात के दौरान अपने सारे इख्तियारात अपनी वालिदा को दे जाया करते। कहा जाता है कि इन्होंने बरतानिया की मलका एलिज़ाबेथ I को कई खतूत लिखे और उनसे कई तोहफे भी वसूल किए। लेकिन सुल्तान मोहम्मद के बाद जब उनके बेटे सुल्तान अहमद I तख्त नशीन हुए तो उन्होंने तख्त पे बैठते ही अपनी दादी सफिया सुल्तान को महल में नज़रबंद कर दिया, जिससे सफिया सुल्तान इक़्तिदार की कुर्सी से बहुत दूर हो गई। अगरचे सुल्तान अहमद I इंतहाई ताकतवर उस्मानी सुल्तान समझे जाते हैं, लेकिन व्यूवर्स, ये एक ऐसा दौर था कि उस्मानी हरम सुल्तान से भी ज़्यादा ताकतवर था और हरम की हर औरत किसी न किसी तरह सुल्तान को कंट्रोल करना चाहती थी। चुनाचे सुल्तान अहमद I भी अपनी एक पसंदीदा लोंडी के ज़ेर साया आ गए, जिसका नाम कोसेम सुल्तान था, जो उस्मानी सल्तनत ऑफ वोमेन की अगली ताकतवर खातून साबित हुई।
कोसेम सुल्तान का ताल्लुक बोस्निया से था और कुछ मौरखीन ये दावा करते हैं कि सुल्तान अहमद ने इससे शादी करके इसे अपनी ऑफिशियल बीवी का दर्जा दे दिया था। व्यूअर्स, कहा जाता है कि कोसेम सुल्तान ने अगले 5 उस्मानी सलातीन को कंट्रोल किया, लेकिन इसके साथ साथ इसने उस्मानियों के लिए बहुत से अच्छे फैसले भी लिए। लेकिन सुल्तान अहमद के इंतहाई करीब होने के बावजूद ये मुकम्मल तौर पे सुल्तान को कंट्रोल ना कर सकी और सुल्तान ने भी कोसेम को सल्तनत के सियासी फैसलों से दूर ही रखा। मतलब सुल्तान अहमद ने अपने आबाओ अजदाद के बरक्स एक खातून के साथ अपनी ताकत बांटने में कोई दिलचस्पी ना दिखाई। सुल्तान अहमद की मौत के बाद उनके भाई मुस्तफ़ा वन तख्त नशीन हुए। चूँकि सुल्तान अहमद ने तख्त के उम्मीदवारों को कत्ल कर देने वाला उस्मानी रवाज ख़त्म कर दिया था और उनके सारे बेटे भी जिंदा थे, तो अब तख्त को लेके पूरी सल्तनत में एक खाना जंगी शुरू हो गई। हर एक शहजादा सुल्तान मुस्तफ़ा को कत्ल करके खुद तख्त पे बैठना चाहता था। चुनाचे सुल्तान अहमद का एक बेटा उस्मान II ये काम करने में कामयाब हो गया। उसने कोसेम के साथ मिलके सुल्तान मुस्तफ़ा को कत्ल करा दिया और खुद तख्त पे बैठ गया, जिसके नतीजे में कोसेम दोबारा से एक्टिव हो गई। सुल्तान की सौतेली माँ होने के बावजूद कोसेम ने उस्मान II पे अपना कंट्रोल मजबूत रखा, लेकिन तख्त पे बैठने के सिर्फ 4 साल बाद उस्मान II को अपने ही जेनिसरीज ने कत्ल कर दिया। व्यूअर्स, उस्मान II का ये कत्ल कोसेम के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि उनके बाद कोसेम का अपना सगा बेटा मुराद IV तख्त पे बैठ गया, जो तख्त पोशी के वक्त महज 11 साल का था। चुनाचे इनके दौर में सल्तनत एक तरह से उनकी वालिदा कोसेम ही चला रही थी। व्यूअर्स, कहा जाता है कि सुल्तान मुराद के दौर में कोसेम को वो तमाम इख्तियारात मिल गए जो एक उस्मानी सुल्तान को हासिल हुआ करते थे। कहा जाता है कि कोसेम एक पर्दे के पीछे से तमाम हुक्म जारी किया करती, लेकिन जैसे ही सुल्तान मुराद ने होश संभाला, उन्होंने अपनी वालिदा से तमाम इख्तियारात वापस ले लिए। लेकिन सुल्तान मुराद भी कुछ ही अरसे में इंतकाल कर गए। इनके बाद इनके भाई इब्राहिम वन तख्त नशीन हुए, जिनके बारे में आता है कि इनका दिमागी तवाज़ुन ठीक ना था, जिसका कोसेम सुल्तान ने खूब फ़ायदा उठाया और उस्मानी सल्तनत पे हुकूमत करना जारी रखा। सुल्तान इब्राहिम को हुक्मरानी करने की बजाय हरम की औरतों के साथ रखा जाता। जब सुल्तान इब्राहिम ने कोसेम के खिलाफ बगावत करने की सोची तो कोसेम ने उन्हें कत्ल करा दिया। सुल्तान इब्राहिम की सगी माँ होने के बावजूद कोसेम ने अपने बेटे की मौत का तमाशा देखा। सुल्तान इब्राहिम की मौत के बाद कोसेम ने एक साजिश करते हुए उनके 7 साला बेटे मोहम्मद IV को तख्त पे बिठा दिया, लेकिन इन्हें तख्त पे बिठाना कोसेम की सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि अब कोसेम के लिए सल्तनत को कंट्रोल करने में एक बड़ी रुकावट आ चुकी थी और वो सुल्तान मोहम्मद की माँ तुरान शाह थी। चुनाचे अब ताकत हासिल करने के लिए तुरान शाह और कोसेम सुल्तान में एक खाना जंगी शुरू हो गई, जिसका नतीजा ये निकला कि उस्मानी सल्तनत अंदरूनी तौर पे मज़ीद कमज़ोर होने लगी। महल के अंदर कोसेम और तुरान दोनों के वफादार एक दूसरे के खिलाफ साजिशें किया करते, लेकिन इन साजिशों में तुरान के सपोर्टर्स कामयाब हो गए। इन लोगों ने कोसेम के हुजरे में दाखिल होते हुए उसे कत्ल कर दिया, जिससे कोसेम सुल्तान का सल्तनत को कंट्रोल करने का 20 साला दौर ख़त्म हुआ। व्यूअर्स, इस पॉइंट पे हम ये देख सकते हैं कि कोसेम सुल्तान ने सुल्तान अहमद I, सुल्तान मुस्तफ़ा, सुल्तान उस्मान II, सुल्तान इब्राहिम I और सुल्तान मोहम्मद IV यानी 5 उस्मानी सुल्तान को मुकम्मल तौर पे कंट्रोल किया। तो अगर कोसेम सुल्तान को उस्मानी सल्तनत की ताकतवर तरीन खातून कहा जाए तो ये गलत ना होगा। कोसेम की मौत के बाद सुल्तान मोहम्मद IV की माँ तुरान शाह अगली ताकतवर खातून बन के सामने आईं, जिन्होंने अगले तकरीबन 5 साल तक उस्मानियों पे अपनी गिरफ्त मजबूत रखी
اور قاسم کی طرح سلطنت کے تقریباً سارے فیصلے توران شاہ نے کیے، لیکن پھر اچانک یہ سیاست سے دور ہو گئیں اور اپنے آپ کو محل کے ایک کمرے میں نظر بند کر لیا۔ چنانچہ انہیں سلطنت آف وومن کی آخری خاتون مانا جاتا ہے۔ ویور سلطان محمد IV کے دور میں عثمانی سلطنت آف وومن کا مکمل خاتمہ ہو گیا، اور ان کے دور سے لے کے عثمانیوں کے آخری افیکٹو سلطان عبدالحمید II تک کوئی بھی عثمانی عورت اتنی طاقتور نہ ہوئی کہ کسی سلطان کو کنٹرول کر سکے۔ لیکن سلطنت آف وومن کا یہ 150 سالہ دور عثمانی سلطنت کے ٹوٹنے اور ختم ہو جانے کی ایک بڑی وجہ سمجھا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں سن 1923 میں مصطفیٰ کمال نے موجودہ ترکی کی بنیاد رکھ دی تھی۔ ویورز، عثمانی سلطنت کے شیخ الاکبر ابن عربی کے آباء و اجداد کون تھے؟ ابن عربی کا مکمل شجرہ نسب دیکھنے کے لیے اسکرین پہ دی گئی ویڈیو ضرور دیکھیے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔